समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आज आम मैंने गोटे पुस्तक पढ़ा द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 3 रु 4 एठारे ए प्रकार लेखा अच्छी कारण समय आसीबो जेतेबेले से माने हितजनक शिक्षा सह्य करिवे नाही मात्र श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई अभिलाषानुसारे आपण मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षकों को संग्रह करिवे पुणे सत्य वाक्य कर्ण न देई कल्पित कहानी प्रति मन देवे। देखंतु एई जगह लिखाई साधु पाउल गोटे वाक्य कहिसंती जहाँकि आम पाई बेसी मूल्यवान विषय सतर्क हेबा विषय। ये लिखाई जे समय आसीबो जेतेबेले कि लोक माने हितजनक शिक्षा ग्रहण करिवे नाही माने जो शिक्षा शुणिबा द्वारा सेमानंकर उद्धार हबो बा प्रभुंकर इच्छा अनुसार हबो ताहा से माने सह्य करिवे नाही सह्य करि पारिबे नाही ता माने कोन विरक्त हेबे। उत्तम शिक्षा उत्तम वाक्य से माने सह्य करि पारिबे नाही यार अर्थ से माने विरक्त हेबे एवं से माने श्रुति मधुर कथारे मनोयोगी हेबे। जो कथा शुणा भल लगे जहाँ कान को प्रकृत में शुणा इच्छा हुए से प्रकार विषय शुणा से माने पसंद करेंगे लिखाई एवं निजर अभिलाष अनुसार जीवन काटे लिखाई एवं 4 पद कहूँ सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी रे मनोयोगी हेबे। सत्य वाक्य मनोयोगी हेबे नहीं बरम कल्पित कहानी रे मनोयोगी हेबे बोली लिखाई। तो यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय नुहे कि जे बाइबेल रे आउ बाइबेल रो प्रचारक माने कल्पित कहानी देबे एवं कल्पित कहानी रे अनेक लोक माने संतुष्ट हेबे। एटा बेसी आश्चर्यर विषय नुहे कि साधु पाउल आगुरु कहिसंती जे कल्पित कहानी जगत रे प्रचारित करा जिवो ता माने के प्रचार करिवो पालक माने प्रचार करिवे सुसमाचार जो माने बहन करंती से माने प्रचार करिवे तो के सुनिबो तांकर श्रोता माने सुनिबे। तेणु आम परस्पर जागृत होबार आवश्यक अच्छी मु कौन कल्पित कहानी शुणुची कि जहाँ कान को शुणा भल लगुच जहाँ खाली शुणुची कि तो ये विषय निजक निजे आम सतर्क होगा पड़ो। मु कहीं पद पढ़िली आपण मान मन पकई देवा चाहे जे मु जितेबले आपण मान कहली मंडली 2टा अच्छी सुसमाचार 2टा अच्छी यही कथा कौन शुणा भल लगुच कहीं परमेश्वर जड़े वाक्य गोटे आ समस्त पापी नरक समस्त धार्मिक स्वर्ग तो सरल भाव में शुणापी आमको भल लगुना जितेबले कि परस्पर अलगा बोली आम आलोचना करुचु मुझे आपण मान सहित वाक्य आलोचना करुच्ची एटा हुए तो आपण मान शुणा भल लगी न पारे कारण यही वाक्य परस्पर रेफरेन्स गुड़िक विपरीत परि जना पड़ुछि एक आरेक को एटा सहयोग करूना ए प्रकार जना पड़ुछि। आमको कु प्रकार वाक्य शुणा भल लगे निर्दिष्ट सब्जेक्ट बा निर्दिष्ट गोटे विषय को समस्त पदपर्व को सहयोग कर जो प्रचार करा सेतेबेले भल लगे किंतु मु जेतेबेले आपण मान सहित आलोचना करुच्ची एटा परस्पर पदपर्व सहयोग करूना बरम विपरीत भाव में देखा जाउछि। गोटे पटे लिखाई व्यवस्था द्वारा धार्मिक हेबे आ गोटे पटे लिखाई व्यवस्था द्वारा हेबे नहीं लिखाई। तेणु यही प्रकार विषय आलोचना कले एटा कौन शुणा भल लगे व्यवस्था द्वारा धार्मिक होती बोले ए गोटे लाइन रे जीवार अच्छी ए गोटे प्रकार पदपर्व काढ़ार अच्छी चेष्टा करार अच्छी व्यवस्था पालन करार अच्छी ए प्रकार कहले शुणा भल लगे नचेत नाई केवल अनुग्रह द्वारा आम धार्मिक होइचु केवल अनुग्रह सुसमाचार द्वारा होइचु किछि करबा दरकार नाही ए गोटे लाइन रे जीवार आवश्यकता अछि। किंतु आम केमती आलोचना करूछु परस्पर जोड़ित करी आलोचना करूछु लॉजिकली आलोचना करूछु परस्पर विपरीत जोटा अच्छी ताहा आम आलोचना करूछु। तेणु एटा शुणा हुए तो आपण मान भल लगी न पारे ठीक लगी न पारे श्रुति मधुर कथा है न पारे किंतु एटा कल्पित कहानी नुहे एटा हूँ वास्तव परमेश्वर कार्य। मु किए वाक्य को भाग करने अलगा बोली कहवाई ख्रीष्टरे भाई भौणी मैंने मुझे सुसमाचार प्रचार करने को आरंभ कली मु अनेक डिनोमिनेशन लोक मान संपर्श में आसी मु कौन सी डिनोमिनेशन एमती कहूँ कि से प्रकार कहूँ बोली कहबी ना किंतु अनेक संस्था लोक मान सहित भेटी
କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଛି। ସେହି ସଂସ୍ଥା ଆର ସଂସ୍ଥାକୁ ଘୃଣା କରେ, ଆର ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଘୃଣା କରେ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ବା ତାଙ୍କର ପାଳକକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବା ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ବହନ କରି ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କେମିତି ହେଲା? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସଂସ୍ଥାକୁ ଭଲ, ନିଜର ପାଳକ ହିଁ ଯଦି ଭଲ କହିବା, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଭୁଲ କି ତେବେ? ଏହି ସଂସ୍ଥା ସେହି ସଂସ୍ଥାର ପାଳକକୁ ଭୁଲ କହୁଛି, ସେ ସଂସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରେ ବୋଲି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ବି ତ ବାଇବେଲ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତ ବାଇବେଲର ପଦପର୍ବ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ଅଲଗା ବିଷୟରୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲରୁ ପଢ଼ିକି ଆମର ମତ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା? ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ? ବାଇବେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ିବି, ଏଫିସି 4:5। ଏଫିସି 4:5 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯଦି ବୁଝିବ, ତେବେ ଏଇଟା କେମିତି? ଏକ ଈଶ୍ୱର, ହଁ ଏକ ଈଶ୍ୱର, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଏକ ଈଶ୍ୱର, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆମେ ଆଜି ବାଇବେଲ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିନୁ, ବରଂ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ସେ ସଂସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର କହେ ପରା, ଆମେ ଏମିତି ନାହିଁ, ସେ ସଂସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ଗିର୍ଜା କରେ, ଆମେ ଏମିତି ନାହିଁ, କିଏ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିଏ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନେଇକି ଆମେ ପରସ୍ପର ଘୃଣା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଫେରିଯିବା। ବାଇବେଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ବକ୍ତାକୁ ଡାକିଲେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଅମକ ଲୋକକୁ ଡାକିବା, ସେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଭଲ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ପ୍ରଚାର? ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟତା ପ୍ରଚାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପରି ଲାଗୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସର ସମାଧାନ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଗ ଅଛି, ଆଉ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଯୁଗର ଲୋକ ତାହା ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ସ୍ୱଜାତି, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ, ନାଇଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବିଜାତି। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, 2 ତିମୋଥୀ 2:15, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ରାଇଟଲି ଡିଭାଇଡିଂ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, ମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କର ଠିକ୍ରେ, ନଚେତ୍ ଭୁଲ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆମେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଶୁଣିବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଶୁଣିବାଟା ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ପଦପର୍ବ ଅଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ସରଳ ଭାବରେ, ସରଳ ହୃଦୟରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 14:33 ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି କି? ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କରନ୍ତି କି? ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମିଳନ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଥର ଅଫ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଥର ଅଫ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଅଥର ମାନେ ଲେଖକ, ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିନୁ, ଆମେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିନୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ?
ରୋମୀ 3:21 ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରୋମୀ 3:21 ଟିକେ किंतु एबे व्यवस्था व्यतीत ईश्वरंकर धार्मिकता प्रकाशित होइअछि आउ ताहा विषय व्यवस्था और भावादींक धर्मशास्त्र साक्ष्य देउछि। व्यवस्था व्यतीत ईश्वरंकर धार्मिकता प्रकाशित होइछि केबे आपण माने भलरे देखंतु एटे एबे बोली लिखा हिछि किंतु एबे व्यवस्था व्यतीत ईश्वरंकर धार्मिकता प्रकाशित होइछि। देखंतु बाइबल रे समस्त पदर मूल्यवान अच्छे। एबे कहबार अर्थ कौन या पूर्वर व्यवस्थार धार्मिकता थिला व्यवस्था द्वारा लोक धार्मिक हेउथिले। आमे आगामी दिन में आलोचना करिबा व्यवस्था तो कष्ट केमती धार्मिक होउथिले किंतु आज आमे देखिबा किंतु एबे यार अर्थ या पूर्वर लोक माने व्यवस्था द्वारा धार्मिक हेउथिले किंतु एबे जो पाउल लिखुचंती अनुग्रह सुसमाचार ख्रीष्टन का शरीर रूप मंडली रे सेटे बेले लिखाई कि एबे व्यवस्था व्यतीत माने कौन व्यवस्था छाड़ी दे ईश्वरंकर धार्मिकता प्रकाशित होइअछि। तेणु एबे व्यवस्था पालन करबा मूर्खामी हबो। आमे एबे व्यवस्था द्वारा धार्मिक हेबा नाही। एबे एटा व्यवस्था जुग नाही किंतु व्यवस्था संपूर्ण बंद होइछि ताहा नुहे। अनुग्रह समय सरिले आगु से पुनर्बार व्यवस्थार समय लागू हम। मु आपण मान सहित आगु ए विषय आलोचना करी। तो एबे व्यवस्था नहीं से आउ गोटे आम पद देखा एफिसी 2:13 एफिसी 2:13 एटे एमती लेखा है 2:13 एफिसी सॉरी 13 नहीं 15 नहीं 13 का पढ़िबा। किंतु पूर्वे दूर रे थिलो जे तुम माने एबे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइअछ। जो पाउल रोमी 3:21 रे कहिले एबे व्यवस्था व्यतीत ईश्वरंकर धार्मिकता प्रकाशित होइछि। एबे माने केबे जेतेबेले कि पाउल प्रचार करे आरंभ करती आउ से कहती एबे एई जगह रे जोटा कि एबे माने वर्तमान अनुग्रह समय अतीत समय व्यवस्थार समय भविष्य मध्य व्यवस्थार समय। तो 2:13 को देखिले दूर रे थिलो तुम माने किंतु एबे केमती निकटक आसलो ख्रीष्ट जीशुंक ताहांकर रक्त द्वारा ख्रीष्ट जीशुंकर ताहांक रक्त द्वारा जीशुंक रक्त द्वारा तुमने निकटवर्ती हेई अच्छो बोली लिखाई। से अनुग्रह समय रे व्यवस्था नहीं। अनुग्रह समय बा एबे जीशुंक रक्त द्वारा मनुष्यर पाप क्षमा होइअछि। मनुष्य धार्मिक गणित होइछि। मनुष्य पवित्र होइछि। तेणु बाइबल को प्रांजल भाव में जो आम जाना बेसी आमको आनंद को देव। आम आ गोटे पढ़ा रोमी से 5:1 रोमी 5:1 अतएव विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम्भे माने आमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ईश्वरंक सहित शांति रे अछु। देखंतु कौन लिखाई विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम माने आमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ईश्वरंक ठारे शांति रे अछु। एटी देखंतु विश्वास द्वारा आम धार्मिक गणित हेई अछु सेति शांति रे अछु लिखाई। एटा केबे एटा केबे विश्वास द्वारा मनुष्य धार्मिक अनुग्रह समय जीशु को रक्त द्वारा धार्मिक जो प्रचार है से समय विश्वास द्वारा धार्मिक हो से शांति रे अच्छी बोलिकी लिखाई। तेणु आमे विश्वास द्वारा धार्मिक
ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା, ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହୋଇଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉଅଛୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12:13 ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାର ପାନ କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଯିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅନେକ ନାହିଁ, ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ? ଏଇଟା ରୋମୀ 6:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କରେ। ଏଇଟା ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଥା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଅଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଅଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ନ ହୋଇ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇଯାଉ। ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12:27 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଏକ ଏକ ଜଣ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଲଗା ହେଲା। ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର, ତୁମେ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ତୁମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ସୁସମାଚାର ବେଶୀ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଏଫିସି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଏଫିସି 2:15 ପୁଣି ବିଧିବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ବିହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଧିବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ସମୟରେ? ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ବିଧିବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଶରୀରରେ ଲୋପ କରିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 କରନ୍ତି 5:21 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯିଏ ପାପ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କରାଗଲା। କିଏ କଲେ? ଆମେ କି? ନାହିଁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କଲେ, ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତିକି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଧାର୍ମିକ ହେବା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାହା କଲେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ବାକ୍ୟ। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ କେମିତି ବାକ୍ୟ କାମ କରୁଛି। 2 ତିମୋଥୀ 2:9
से आमମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଅନାଦିକାଳ ପୂର୍ବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟକୁ ଆସିଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଅଛୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ କେମିତି କଲେ? ଆପଣା ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମାନେ ନିଜର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ କେମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଠାରୁ ଅଲଗା ସମୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କେମିତି ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ମାଥ୍ୟୁ 6:14-15। କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ଷମା ପାଇବ, କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପାଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବ, ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା କରିବ, ତେବେ ତାର ଫଳ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବ। ୟାର ଅର୍ଥ, ନିଜେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଯଦି ସେ ନିଜେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ନିଜେ କ୍ଷମା ପାଇବ କି? ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ କଲେ ସେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଏଇଟା ପୁରା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏଇଠି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ନିଜର କାମ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିପାରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିନ, ତେବେ ତୁମେ ବି କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପଢ଼ିବା ଆମେ 12ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ 6:12। ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ତୁମେ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କର। ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ତୁମେ କ୍ଷମା ପାଇବ। এইটা তো সম্পূর্ণ নিজের কার্য রহিলা। নিজে যদি ক্ষমা কলে ক্ষমা পাইব। কিন্তু অনুগ্রহ সময় দেখিবা সেটা কোন লেখা হয়েছে, সেটা পুরা ভিন্ন লেখা হয়েছে। এফিসি 1:7 ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 6:14-15 ଏବଂ ଏଫିସି 1:7 କ'ଣ ସମାନ କି? ନାହିଁ, ସମାନ ନାହିଁ, এটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲକୁ ସତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବେଲ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ କ୍ଷମା ପାଇଛ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ ତୁମେ କ୍ଷମା କଲ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଛାଡ଼ିଦେଲ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କଳହ କରିବ, ଝଗଡ଼ା କରିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ଦୁଇଟା, ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟା। ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଅଛୁ।
ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କ୍ଷମା ପାଏ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ରୋମୀ 4:25 ଯଦି ଦେଖିବା, ରୋମୀ 4:25 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆମର ପାପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲଙ୍କର ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଠି ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେଠି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 7:19 ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାରୁ ତାହାର ଲୋପ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ଫଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାରୁ ଲୋପ କରାଯାଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ 10 ଆଜ୍ଞା ବିଧିବିଧାନ ଥିଲା, ସେଇଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଛି। ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 19 କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଭରସା ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତେଣୁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ଜଣେ କଥା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ବଢ଼ିଆରେ କହୁଛି, ସେଇଟା ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଲେଖା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ, ସେଇଟା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ କି? ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଠକି ହେବ? ହଁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେବ। କାହିଁକି? ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜଣା। ସେ କହେ ପରା, ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଡେଇଁ ପଡ଼, ଦୂତମାନେ ତୁମକୁ ଧରିବେ। ସେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ସେ ବାଇବେଲ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତନ ତନ କରିକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଥାଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଏବେ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଲାତି 5:4ରେ। ତେବେ କେମିତି ହେବେ ଆପଣ? ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ରୋମୀ 1:3 ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାପମୟ ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 8:1 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଏଠି କାହିଁକି ଲେଖିଲା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି ପାଉଲ? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କେବେ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ରୋମୀ 3:21, ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଏଫେସୀ 2:13,
ଦୂରରେ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ। ଏବେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ। ଏବେ କୌଣସି ଲୋକ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯଦି ସେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି 2ରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆମର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଥିଲା, ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଚୋରି କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କି ଚୋରି କର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆମେ ଚୋରି କରୁନୁ, ଲୋଭ ରହିଯାଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀର ଧନ ଲୋଭ କରିବାର ବିଷୟ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ତା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେଣୁ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଶରୀର ସକାଶେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହିଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦ କି ନାହିଁ, ଶରୀର ସକାଶେ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ସକାଶେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି, ପାପମୟ ଶରୀର କରି, ଆଉ ସେ ଶରୀରରେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେ ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା, ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହନ କଲେ, ଆଉ ଶରୀରରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ କଲେ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରିନଥିଲା ତାହା ଆମକୁ କଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିନଥିଲା? ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିପାରିନଥିଲା, ତାହା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା କଲେ। ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ପବିତ୍ର କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ଆମେ ଛାନିଆ ହେଉଛୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ କ'ଣ? ଆମକୁ ନରକ ଯିବାର ଜାଗାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା, କୌଣସି ପଦପର୍ବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ଆଗକୁ ଅନେକ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏବଂ এই ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର এই ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ବି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମିଶିକି ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହୁଛି। ନମସ୍କାର।